Good morning, student. In today's lecture, we have discussed the monochromatic aberrations. In last lecture, we discussed what is meant by introductory part of this lens aberration, and these types also we discussed already: monochromatic aberrations and chromatic aberrations. Then we discuss one by one, okay, in detail. First one is the monochromatic aberration. We already discussed the what is meant by monochromatic aberration. The aberration produce the aberration produce due to non-paraxial rays non-paraxial rays are called monochromatic or saddle aberration, right? म्हणजे नॉन पॅराएक्झियल रेजमुळे जे ॲब्रेशन प्रोड्यूस होतं त्याला आपण मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स असं म्हणतो, राईट? आता ह्या मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन जे आहे ह्या मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्समध्ये अकॉर्डिंग टू दी मायकलसन थिअरम, मॅक्लॅरिन्स थिअरम, Maclaurin's theorem sin theta is equal to theta minus theta cube divided by 3 factorial plus theta raised to 5 divided by 5 factorial minus theta raised to 7 divided by 7 factorial and so on. In this equation, the theta is very small. Theta is small. The series is rapidly converging one, and we may use the sin theta is equal to, theta. For paraxial rays, the angle of incident refraction and also the slope angle of the ray with the principal axis are small. So we can use the sin theta is equal to theta. When we use the sin theta is equal to theta, the result obtained represent the first order theory. The relation between u, v and f is developed on the basis of the first order theory. Then the here relation between u, object distance, image distance and focal length is developed on the basis of the first order theory. But in practice, the rays coming from an object and forming the image are not only paraxial rays but the marginal or non-paraxial rays also. Then here for the monochromatic rays of the light, the third order theory that sin theta is nearly equal to sin theta is nearly equal to theta minus theta cube divided by 3 factorial. Okay, then they produce deviation in the size, shape and position of an image as calculated from the first order theory. These deviations are discovered by the Seidel in 19 सेडल यांनी काय केलं, हे डेव्हिएशन डिस्कवर्ड केलं in 1955 and hence are called as the Seidel aberrations or Seidel monochromatic aberrations. The monochromatic aberrations are further classified as, या monochromatic aberrations चे वेगवेगळे टाइप्स येतात. फर्स्ट टाइप जो आहे स्पेरिकल aberrations. Second one is the coma. Third one is the
astigmatism, fourth one is the curvature of field, and fifth one is the distortion, right? These are the 5 types of these monochromatic aberrations. ह्या monochromatic aberrations चे हे 5 टाइप पडतात. First one is the spherical aberrations, second one is the coma, third one is the astigmatism, fourth one is the curvature of field, fifth one is the distortion. Then we discuss the one by one these monochromatic aberrations. First one is the spherical aberrations. Okay, म्हणजे इथे कन्सेप्ट क्लिअर झाली की मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स म्हणजे काय का जे ॲब्रेशन्स नॉन पॅराएक्झियल आणि नॉन पॅराएक्झियल काय असतं. नॉन पॅराएक्झियल म्हणजे जे प्रिन्सिपल एक्सिसला पॅरल नसतात त्याला आपण नॉन पॅराएक्झियल रेज म्हणतो. त्यामुळे जे डेव्हिएशन प्रोड्यूस होतं इमेजमध्ये त्या ॲब्रेशन्सला आपण मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स म्हणतो. मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्सचे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स, कोमा, ॲस्टिग्मॅटिझम, कर्वेचर ऑफ फील्ड अँड डिस्टॉर्शन हे जे टाइप्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. ओके, this is the diagram of the spherical aberrations. Okay, in diagram consider a point object O is situated on the axis of the thin lens as shown in figure. L is the thin lens, O is the point object, that means object situated on that point. Okay, as shown in figure. As the aperture of the lens is large. Aperture कसा आहे लेन्सचा, लार्ज आहे. The rays of the light refracted through a different region of the lens do not come to focus at a single point. ही जे लाईट रिफ्रॅक्टेड जो आहे, रेज ऑफ द लाईट refracted through a different region of the lens do not come to focus at a single point. The paraxial rays after refraction, हे जे पॅराएक्झियल रेज इथे बघा, इथे मार्जिनल रेज, ह्या आउटरचे रेज जे आहे ते मार्जिनल रेज आहे आणि आतमधले रेज जे आहे त्याला पॅराएक्झियल रेज इथे मेन्शन केलेलं आहे. आता हे पॅराएक्झियल रेज जे आहे, these paraxial rays after refraction meet at a point. कुठे? आफ्टर रिफ्रॅक्शन. ह्या लेन्समधून रिफ्रॅक्शन झाल्यानंतर पॅराएक्झियल रेज हे IP या पॉईंटमध्ये काय झालेले, हे मीट झालेले आहे. ओके, आफ्टर रिफ्रॅक्शन मीट ॲट अ पॉईंट IP अवे फ्रॉम दी लेन्स. लेन्सपासून कसा आहे हा पॉईंट IP हा अवे. व्हाईल मार्जिनल रेज, हे मार्जिनल रेज जे आहे, मार्जिनल रेज meet at point IM. इथे बघा IM नियरर टू दी हा IP जो आहे तो अवे फ्रॉम दी लेन्स, अवे अँड नियर. This IM is nearer okay to the lens. For given object the image extends over the point, over the length IM and IP as all the rays are not focused at a single point. म्हणजे हे जे दोन्ही रेज आहे, पॅराएक्झियल रेज अँड
मार्जिनल रेज हे एकाच पॉईंटमध्ये फोकस झालेले नाही, तर ते वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये फोकस झालेले IM आणि IP मध्ये. ओके. लेन्स डज नॉट फॉर्म पॉईंट इमेज ऑफ ॲन एक्झियल पॉईंट ऑब्जेक्ट. ही जी लेन्स आहे, लेन्स डज not form a point image, does not form a point image of an axial point object, point ऑब्जेक्ट. म्हणजे ही जी लेन्स आहे ही एक सिंगल पॉईंट इमेज फॉर्म करत नाही. ओके. एका ऑब्जेक्टची एक सिंगल पॉईंट इमेज फॉर्म करत नाही. द फेल्युअर ऑफ द लेन्स टू फॉर्म अ पॉईंट इमेज ऑफ ॲन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज दी स्पेरिकल ॲब्रेशन. फेल्युअर ऑफ अ लेन्स, हे जे फेल्युअर आहे हे फेल्युअरच झालं. फेल्युअर of a lens to form a point image of a point object is called as spherical aberration. Spherical aberration. म्हणजे हे जे फेल्युअर आहे, फेल्युअर ऑफ अ लेन्स टू फॉर्म अ पॉईंट इमेज ऑफ अ पॉईंट ऑब्जेक्ट, हे जे हा जो पॉईंट ऑब्जेक्ट सिच्युएटेड ऑन अ ओ पॉईंट जो आहे प्रिन्सिपल एक्सिसवरती, हा पॉईंट ऑब्जेक्ट जो आहे ती ह्या पॉईंट ऑब्जेक्टची पॉईंट इमेज मिळत नाही आहे, तर वेगवेगळ्या पॉईंटमध्ये इमेज मिळते IM IP. हे जे फेल्युअर आहे ह्या लेन्सचं त्याला आपण स्फेरिकल ॲब्रेशन्स म्हणतो. इफ अ स्क्रीन इज हेल्ड परपेंडिक्युलर टू द एक्सिस ऑफ द लेन्स, इट विल बी सीन दॅट द इमेज इज नॉट शार्प ॲट एनी पॉईंट बट ॲपियर्स ॲज अ सर्क्युलर पॅच. काय मिळतात आपल्याला? सर्क्युलर पॅच मिळतात. Circular patch, right? Circular patch. The size of the circular patch is minimum at that point, at that position AB. हे AB जे आहे इथे हे सर्क्युलर पॅचची मिनिमम पोझिशन असणार आहे. The circular patch of diameter AB is called as circle of least confusion, and the radius of the circle is measured of the transverse or lateral spherical aberration. The distance between IM and IP is called the axial or longitudinal spherical aberration. याला काय म्हणतात? एक्झियल ॲब्रेशन पण म्हणतात. एक्झियल ॲब्रेशन्स किंवा स्फेरिकल ॲब्रेशन. एक्झियल ॲब्रेशन किंवा longitudinal spherical aberrations. The spherical aberration arise due to a large aperture of the lens when the aperture of the lens is relatively large compared to its focal length. Different zones of the lens have different length, so all the refracted rays do not meet a single point on the axis. This is the spherical aberration. समजले इथे स्फेरिकल ॲब्रेशन्स काय आहे, तर इट इज द फेल्युअर ऑफ द लेन्स टू फॉर्म अ पॉईंट ऑब्जेक्ट टू द पॉईंट इमेज टू द पॉईंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ॲज द स्फेरिकल ॲब्रेशन्स. ओके. अँड here refracted rays do not meet at a single point but meet at IM and IP at different points. The distance between that IM and IP is called as the axial or lateral spherical aberrations, longitudinal spherical aberrations. Then we discuss the how to remove that spherical aberrations. हे spherical aberrations तर मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशनचा फर्स्ट टाईप झाला. स्फेरिकल ॲब्रेशन म्हणजे सर्क्युलर पॅच जे आहे AB, इथे जे AB जे डिस्टन्स इथं मेन्शन केलेलं आहे
ही मिनिमम त्या सर्क्युलर पॅचची मिनिमम रॅडियस झाली. अशी वेगवेगळे सर्क्युलर पॅच इथे आपल्याला मिळतात, त्याला आपण स्पेरिकल ॲब्रेशन्स म्हणतो. आता हे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स हाऊ टू रिड्यूस, हे मिनिमाइज करण्यासाठी काय पर्याय आहे तर ते आपण बघू. हाऊ टू रिडक्शन ऑफ दी स्पेरिकल ॲब्रेशन्स. देन नेक्स्ट आपण जे मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स जे आहे त्याचं फर्स्ट टाईप बघितला, स्पेरिकल ॲब्रेशन्स. आता हे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स कसं रिड्यूस केलं जातं तर बाय रिड्युसिंग दी लेन्स ॲपर्चर. म्हणजे इट इज फाउंड दॅट दी स्पेरिकल ॲब्रेशन इज प्रपोर्शनल टू दी एच स्क्वेअर. स्पेरिकल ॲब्रेशन्स जे आहे ते स्पेरिकल ॲबरेशन is directly proportional to the h square, right? Then h is the aperture of the lens. h काय आहे? h is the aperture of the lens. Aperture of lens. आता ही aperture जर आहे, h is the reduce, therefore h is reduced, the spherical aberration will be reduced considerably. In order to reduce the aperture of the lens, the stops are used. म्हणजे इथे जर आपण स्टॉप्स यूज केले तर ते स्टॉप्स अनवॉन्टेड रेज जे आहे, रिफ्रॅक्टेड रेज, ते ॲब्सॉर्ब करून घेतील आणि फक्त सिंगल रेज फक्त त्याच्यातून बाहेर पडतील त्या स्टॉप्समधून आणि आपल्याला एक पॉईंट ऑब्जेक्टची पॉईंट इमेज मिळेल. ओके, म्हणजेच इथे स्टॉप्स यूज करायचे, राईट. हे स्पेरिकल ॲब्रेशन रिड्यूस करण्यासाठी म्हणजे बाय रिड्युसिंग दी लेन्स ॲपर्चर. लेन्सचा ॲपर्चर स्पेरिकल ॲब्रेशन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एच स्क्वेअर. एच मीन्स दी ॲपर्चर ऑफ दी लेन्स अँड व्हेन वी यूज दी स्टॉप्स बिटवीन दी दीज इमेज अँड लेन्स, बिटवीन दी इमेज अँड लेन्स, त्याच्यात जर आपण स्टॉप्स यूज केले तर मार्जिनल रेज, स्टॉप्स अरेंजमेंट परमिट्स ओनली आयदर पॅराक्झियल रेज और मार्जिनल रेज. हे स्टॉप्स काय करतात? permits only paraxial rays or marginal rays. दोन्हीतून एकालाच ती काय देतात? परमिशन्स देतात, राईट. देन दिस कॅन बी डन बाय backing the unrequired portion of the system by using the circular or annual shutter. ओके, म्हणजे स्टॉप्स जे आहे ते स्टॉप्स एक तर पॅराक्झियल रेजलाच परमिट देतात किंवा मार्जिनल रेजलाच देतात, बाकीच्यांना स्टॉप्स करतात. ओके, दिस इज दी प्रोसेस फॉर रिड्युसिंग दी लेन्स ॲपर्चर. म्हणजे स्पेरिकल ॲबरेशन रिड्यूस करायचं असेल तर आपल्याला लेन्स ॲपर्चर जे आहे ते काय करावं लागणार आहे? रिड्यूस करावं लागणार आहे. आणि लेन्स ॲपर्चर, हाऊ टू रिड्यूस दी लेन्स ॲपर्चर? युझिंग स्टॉप्स. Stops only give the permits only a paraxial rays or marginal rays. Then automatically reduce the aperture, and when reduce the aperture, then automatically reduce the spherical aberrations. Okay, got it. Second one is the use of the plano-convex lens. जर आपण plano-convex lens जर यूज केली, use of plano-convex lens. तर ही plano-convex लेन्स जर आता फर्स्ट बघितलं आपण स्पेरिकल ॲबरेशन रिड्यूस करण्यासाठी त्या लेन्सचा ॲपर्चर रिड्यूस करावं लागेल. सेकंड पॉईंट बघतोय आपण, जर आपण plano-convex लेन्स जर यूज केली तर स्पेरिकल ॲबरेशन्स काय होणार आहे? रिड्यूस होणार आहे. ते कसं होणार आहे ते आपण डिस्कस करूया. स्पेरिकल ॲबरेशन अरायझेस ड्यू टू अ लार्जर डेविएशन ऑफ द मार्जिनल रेज दॅन दी पॅराक्झियल रेज. स्पेरिकल ॲबरेशन्स कशामुळे प्रोड्यूस झालंय तर हे स्पेरिकल ॲबरेशन्स जे आहे ते अराइज ड्यू टू अ लार्जर डेविएशन. ह्या लार्जर डेविएशन ऑफ द मार्जिनल रेज दॅन द पॅराक्झियल. डेविएशन ऑफ द मार्जिनल रेज दॅन दी पॅराक्झियल रेज. पॅराक्झियल रेजपेक्षा मार्जिनल रेजचं डेविएशन हे जास्त असल्यामुळे स्पेरिकल ॲबरेशन्स काय झालं? डेविएशन जे आहे, लार्जर डेविएशन ऑफ द मार्जिनल रेज दॅन दी पॅराक्झियल रेज.
इफ द डेविएशन ऑफ द मार्जिनल रेज ऑफ द लाईट इज मेड मिनिमम, म्हणजे हा जो आहे फोकस जो आहे पॅराएक्झियल मार्जिनल रेजचा जो डेविएशन ते जर स्मॉल केलं आपण तर ॲटोमॅटिकच काय होणार आहे, हे डेविएशन कमी होणार आहे. डेविएशन कमी झालं तर ॲटोमॅटिकच ते जे आहे स्पेरिकल ॲब्रेशन काय होणार आहे, रेड्यूस होणार आहे. मग हाऊ टू रेड्यूस दॅट फोकस FM? Then plano-convex lens, when a parallel beam of light is incident on the plano surface, deviation is reduced only due to a curved surface and is not shared by both the surface. Spherical aberration in this case the quite large as shown in figure. म्हणजे जर इथे प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स जर यूज केली, आपण बघितलं आता इथे प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स यूज करायची आहे. जर ही अशी प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स जर यूज केली, राईट, प्लॅनो आपण टाईप्स बघितलेलेच आहे. दिस इज दी प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स. ओके, आणि आता ह्या प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्समध्ये हा स्पेरिकल सरफेस आहे. प्लेन सरफेस, आणि इथे जेव्हा आपण इन्सिडंट करतो रेज, ओके, त्यावेळेस फक्त ह्या प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्समुळे आपल्याला हे जे एक्सियल स्पेरिकल ॲब्रेशन जे आहे FM आणि हे काय होतं आहे, कमी होतं. हे जे डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स काय होतं, FM अँड FP, फोकस ऑफ दी पॅराएक्झियल रेज अँड फोकस ऑफ दी मार्जिनल रेज, हे डिस्टन्स जे आहे ते डिस्टन्स रिड्यूस होतं अँड ॲटोमॅटिकली स्पेरिकल ॲब्रेशन काय होतं, रेड्यूस होतं. दिस इज दी सेकंड मेथड टू रेड्यूस दी स्पेरिकल ॲब्रेशन. थर्ड वन इज दी बाय युझिंग दी क्रॉस लेन्स. स्पेरिकल ॲब्रेशन रेड्यूस करण्यासाठी फर्स्ट मेथड यूज केली आपण जर बाय रेड्युसिंग दी लेन्स ॲपर्चर. सेकंड यूज केली बाय यूज ऑफ प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स, अँड थर्ड यूज करतोय बाय युझिंग दी क्रॉस लेन्स. म्हणजे इथे जर आपण क्रॉस लेन्स जर यूज केली तर त्या क्रॉस लेन्स कशी असते त्याची जस्ट मी इथे डायग्राम पण ड्रॉ करतो. म्हणजे एक स्पेरिकल सरफेस जो आहे तो जास्त रेडियसचा आहे, राईट, आणि सेकंड जो आहे तो कमी रेडियसचा आहे. दिस इज दी क्रॉस लेन्स. याला काय म्हटलं जातं, क्रॉस लेन्स. म्हणजे एक सरफेस जो आहे तो जास्त स्पेरिकल आहे, हे बघा असा जास्त स्पेरिकल आहे, आणि दुसरा जो आहे तो कमी स्पेरिकल. ही जी आहे याला क्रॉस लेन्स असं म्हणतात, क्रॉस लेन्स. अशी क्रॉस लेन्स जर यूज केली तर ॲटोमॅटिक स्पेरिकल ॲब्रेशन जे आहे ती काय होणार आहे, रेड्यूस होणार आहे. फोर्थ टाईप जो आहे कंबायनिंग अ सुटेबल कॉन्केव ऑर कॉन्व्हेक्स लेन्स. by combining suitable concave and convex lenses. तर सुटेबल जर कॉन्व्हेक्स किंवा कॉन्केव्ह किंवा कॉन्व्हेक्स लेन्स जर यूज केली, सुटेबल कॉन्व्हेक्स किंवा कॉन्केव्ह लेन्स यूज केली तर ॲटोमॅटिक स्पेरिकल ॲब्रेशन्स काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. फिफ्थ पर्याय जो आहे बाय युझिंग कॉम्बिनेशन ऑफ two plano convex lenses separated by a finite distance. Separated by a finite distance. म्हणजे आपण जर प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स एक सेपरेटेड अंतरावरती यूज जर केल्या तर हे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स काय आहे, रिड्यूस होऊ शकतो, राईट. आणि सिक्स पर्याय जो आहे बाय युझिंग दी अल्पांटिक लेन्स. जर आपण अल्पांटिक लेन्स जर यूज केली, बाय युझिंग दी अल्पांटिक लेन्स,
अप्लांटिक लेन्स. ही अप्लांटिक लेन्स जर यूज केली तर हे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स काय होऊ शकतंय, रिड्यूस होऊ शकते. ओके, अप्लांटिक लेन्स जे आहे, अप्लांटिक लेन्स काय असतं तर लेन्स फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स ऑफ स्पेरिकल ॲब्रेशन्स अँड कोमा इज कॉल्ड एज दी अप्लांटिक लेन्स. अप्लांटिक लेन्स मीन्स काय, अ लेन्स free from defect of spherical aberration and coma is called अप्लांटिक लेन्स. ओके, त्याला अप्लांटिक लेन्स. म्हणजे इथे 6 आपण टाइप्स बघतोय. स्पेरिकल ॲब्रेशन्स रिड्यूस करण्यासाठी 6 पर्याय आहेत. जर आपण लेन्सचा ॲपर्चर जर रिड्यूस केलं तर आपण स्पेरिकल ॲब्रेशन्स रिड्यूस करू शकतो. त्याच्यानंतर यूज ऑफ दी प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स जर यूज केली तर स्पेरिकल ॲब्रेशन रिड्यूस करू शकतोय. त्याच्यानंतर बाय युझिंग दी क्रॉस लेन्स जर यूज केली, क्रॉस लेन्स अशी असते तर स्पेरिकल ॲब्रेशन रिड्यूस होऊ शकतोय. त्याच्यानंतर बाय कंबायनिंग दी सुटेबल कॉन्केव्ह ऑर कॉन्व्हेक्स लेन्सेस, सुटेबल कॉन्केव्ह किंवा कॉन्व्हेक्स लेन्सेस जर यूज केल्या तर हे जे आहे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स ते रिड्यूस होऊ शकतोय. त्याच्यानंतर 5th वन इज दी बाय युझिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्सेस सेपरेटेड बाय फायनाईट डिस्टन्स. 2 प्लॅनो कॉन्व्हेक्स लेन्स जर एका फायनाईट डिस्टन्सवरती, सेपरेट अंतरावरती जर यूज केल्या तर स्पेरिकल ॲब्रेशन्स रिड्यूस करू शकतो. त्याच्यानंतर लास्ट पर्याय जो आहे तो बाय युझिंग दी अप्लांटिक लेन्स जर यूज केलं तर हे स्पेरिकल ॲब्रेशन रिड्यूस होऊ शकतो. अप्लांटिक लेन्स म्हणजे काय आहे, अ लेन्स फ्री फ्रॉम दी डिफेक्ट ऑफ स्पेरिकल ॲब्रेशन्स अँड कोमा इज कॉल्ड एज दी अप्लांटिक लेन्स. जी अशी लेन्स आहे अप्लांटिक लेन्स का जी फ्री फ्रॉम दी डिफेक्ट ऑफ दी स्पेरिकल अँड कोमा. ओके, these are the different options to different method to reduce the spherical aberrations. Must remember, here we discuss the monochromatic aberrations, first type of aberrations, monochromatic aberrations, and its different types. Here we discuss first one is the spherical aberrations. इथे आपण मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्स स्टडी करतोय. मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्सचे वेगवेगळे टाईप्स आहेत. त्यातला फर्स्ट टाईप जो आहे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स आपण बघितला. आणि स्पेरिकल ॲब्रेशन्स जे आहे ते नॉन पॅराएक्सियल रेजमुळे इमेजमध्ये डिफेक्ट्स तयार होतो, त्याला आपण स्पेरिकल ॲब्रेशन्स, स्पेरिकल पॅच तयार होतात, त्याला आपण स्पेरिकल ॲब्रेशन्स म्हणतो. आणि हे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स जे लेन्स इमेजमध्ये जे डिफेक्ट तयार झालेला आहे तो रिड्यूस करण्यासाठी हे 6 पर्याय जे आहे ते आपण यूज करू शकतो. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशन्सचा टाईप्स बघणार आहोत. कोमा म्हणजे मोनोक्रोमॅटिक ॲब्रेशनचे जे वेगवेगळे टाईप्स आहे, स्पेरिकल ॲब्रेशन्स, कोमा, ॲस्टिग्मॅटिझम, कर्वेचर ऑफ फील्ड अँड डिस्टॉर्शन. त्यातला फर्स्ट आपण इथे फिनिश केलेला आहे स्पेरिकल ॲब्रेशन्स. स्पेरिकल ॲब्रेशन्स म्हणजे काय ते पण बघितलं आणि हाऊ टू रिड्यूस दी स्पेरिकल ॲब्रेशन्स बाय डिफरंट मेथड्स ते पण इथे आपण स्टडी केलेलं आहे. ओके, स्टॉप हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.